நானே பேசுறேன் எப்படி ஜெயிக்கிறது அது எப்படி ஜெயிக்கிறது இன்டர்மீடியேட்டோட மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன் நாங்க 4 பேர் ஆடுறோம் சிங்கிள் சாடியா அவங்க வந்து 5 ஃபுல் ரவுண்ட் ரன்ல இதே பண்ணிக்கிறோம் நாங்க ரன்னர் ரன்னர் ஏத்திக்கிறோம் குவார்டர் ஃபுல் ரவுண்ட் ரவுண்ட் நடவங்க அவங்க டபுள் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ட்ரிபிள் ரவுண்ட் ரவுண்ட் எல்லாம் கிடையாது இது மிக்ஸ் பண்ற போறீங்க இல்ல அது பிகினர் அது அங்க சைடுல இருக்கு இந்த இது சைடு நோ ஏ இன்டர்மீடியேட்டோட எல்லாம் ஏ ஒரு ஹாஃப் ஆதி என்ன எவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க? பார்க்குறாங்க.
வெல்கம் பாப்பிமா. ஜனவா ஜனவா. எப்படி வழியில நீங்க மடிக்கிறது ஏன் இந்த சைடு பி இந்த சைடு அப்படியே போடுறோம். இது வீண் என்ன குப்பையில போட்டுருவோம். ஏன் சாப்பிடாம மோர் குப்பையில போடலாமா? காந்தி மாமா கூட போ. அது சேர போ. உங்க கார் போ. இது உங்களுக்கு வரலையா உங்க போனு? மக்களே, நம்ம டோர்னமெண்ட்டுக்கு we had 40 people in total who had registered for in that, okay, you can see that two names are highlighted. We had two ladies, like women also, who had registered for the tournament. Unfortunately, because we had only two people voting from the women's category, we could not proceed with them. So we have already informed them so that they are dropping out. So other than those two, we have 38 people in total who have registered for our tournament across all categories: beginner, intermediate, plus, and advanced. So I understand that many of you had also, when you had registered, you had picked either beginner or intermediate plus. Just to make the pairings competitive and have good competitive games throughout, we were trying to bump up a few of you guys to one level, at least, like from intermediate to intermediate plus or intermediate plus to advanced, so that the categories, we have more participants in each of the categories and have at least a minimum of 6 pairs, so that at the end of round 1 we can take the top 4 pairs. It's going to be a round robin format in each of the categories separately, and in each of the categories we will have top 4 proceeding to semi-finals in that particular category in itself, and then there will be finalists, and then there will be like the gold medal, silver, and then the third place player teams for each of these categories individually. We will have winner, runner-up, and third place for advanced, for intermediate plus, as well as for intermediate. And similar to our women players who had voted here, we also have beginner players who had voted for it, and that is just at 4 people. So we are trying to combine them to the intermediate category itself. Anyway, the pairings are going to be like random based on the seedings. When we say seedings, it is like
based on, again, it might not be accurate. It is based on what we were able to see over the course of last 1 month or so or beyond, however length of duration that you have been associated with us. From what we could see and judge, based on that, we were able to see, okay, you are in this particular category and whatnot. We might be wrong as well. So if at all you feel that you are not in this particular category or so, we can take it up offline. Right? But hopefully, I think we all are going to have a fun tournament. Again, at the end of the day, yes, we need it to be competitive, but it's all for enjoyment. There is no reason to be embarrassed about for any. Regularly participating with us across Tuesdays and Saturdays. And we did also receive a couple of registrations from players who are still part of the same badminton group but have not even played with us even once. So to those people, we have reached out offline and said, at this point in time, we cannot accept your registration, because even in the first message that we put through, it was meant exclusively for this group of people who are actively participating on a regular basis. And it is just to motivate each other and encourage for more participation on the weekday, on our regular game sessions. So with these registrations that we have received, we have formed the groupings in this format. Is everyone able to see? So you could see your names in probably a different category than to what you had registered for. This is, again, as I had mentioned, this is based on what we could notice and felt that yes, it would make sense to have a pairing in this format, so that we can get good games throughout each of these categories. And in no necessary order here, we, like in each of these categories, you could see that the pairings will be formed in such a way that, let's say, the first 6 people will not be paired amongst each other. Each of these 6 people will be paired only with the 6 people here in this particular section, in the same advanced section, but in this particular format, so that the pairings or the seedings are trying to be equal. TV brightness. Settings. So, and similarly here in intermediate plus as well, these top 6 players will be paired with these 6 players at random. And for randomness, we are just putting lots in here. We have each of your names here in different sets. So if I pick one chit from this particular set, we will call out the names, and the next chit will be taken from this side of this set. So these both will be the pairs. And once we complete this activity, I will circulate all the pairings as well in our badminton group, so that you guys can start interacting. And if you want to reach out to those individual persons who are actually not here or they couldn't join us in person today, you can feel free to reach out to them or get in touch with either myself or Suresh or Jana. We will share the numbers, and or we will reach out on behalf of you to that person and ask them to come to your sessions, like whenever you are trying to vote in, or you both can coordinate with each other, so that starting from this Saturday onwards, probably I think Saturday's voting is already underway. So if at all one of your pairs has not yet voted in for Saturday, look for the room if there is any option to vote now. If yes, ask them to vote for it. Start playing together. You need not switch pairs at least until the tournament. After each of your games, stick with your pair so that you get to have good coordination with your own pair partners. Any questions? Any suggestions or any concerns? Are you okay with the group you are in? If any concerns, you can. Now you will be taking Now. So the And 2 to 6 because was decided by Vinay or myself, there are 5 people in the committee, the tournament organization committee. Vinay is the one who is running mainly, and we all will be supporting Vinay. Myself, Jana, Ashok and Vicky. You all know Vicky, the experience he has, and based on this guidance, only we decided to go with this group.
So you don't need to worry about the room brands. And as I said, we have only for 3 more weeks for the tournament, which is happening on May 2nd. So make sure you are getting your pair to play on every Saturday. I don't know whether we would get chance to play on Tuesday, but for sure we will get plan to play on Saturdays. And if you want to play continuously with your pair on Saturdays, that is totally fine. Okay, you don't need to check with anyone. Whenever there is a code free and your pair is ready, you can go and play for 3 weeks. So we can start with we will start with so we'll start with the beginner and intermediate. Intermediate, if you could see here, there is a total of 10 people here. With that, we will add these 4 as well. So it will be 14. It means the 7 pairs will be there. So in a round robin, each pair will get a minimum of 6 games, which is a round robin format. And at the end of this round robin format, the top 4 teams out of 7 will proceed to the semi-finals. So, like, It will be a one-set game. இங்க 4 இருக்கு. First one எடு. One. இதர காட்டுங்க நீ சும்மா. Beginner and intermediate. This is Muthuswamy Petaya, Muthuswamy P. He usually comes on Saturdays. Muthuswamy usually comes on Saturdays to TJS, so he is a regular player there. So this is player number 1. இப்போ இன்னொரு இதுல 3 So the pair for Muthuswamy is Bharat Mahendran. So the others 2 are like Manimaran and Bharat Rajendran are 1 pair. ஓபன் பண்ணியே காட்டுங்க. Bharat Manimaran வந்து Bharat Manimaran he is a regular on both Tuesday and Saturday. இன்னைக்கு அவர் வந்து சிக்ன்றதனால வரல. கடைசியா அது நீ அவர்கிட்ட சொல்லலாம். அதனால அவர்தான் கவலைப்படணும். இதுதான் பரத் ராஜேந்திரன். எனக்கு எடுக்கதே கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா வாங்க. இல்ல நான் 1 to 1 போட்டு விட்டுறேன். அது இது ஷீட் அப்ளை பண்ணி போட்டு ஷீட் இல்ல அதுல ரெடி நெக்ஸ்ட் ஐ அம் இன்டர்மீடியேட். இப்போ அடுத்து இன்டர்மீடியேட் ஓடுறதுல வந்து இது இதுல ஒன்னு மிஸ் ஆகுது. இது அது ஒரு செட் அது அந்த சைடு இருக்கு. இது அட்வான்ஸ் இது ஒண்ணா எடு அதுல இருந்து ஒன்னு எடு. யா थैंक यू. இரு இரு. So the first is Kannan Chandran. Kannan Chandran யாரு? அவன் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் வந்தறான் பாத்துக்கலாம். இதுல இருந்து இன்டர்வியூ பேசுறா. ஆமா. விக்கி வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறான். பாரு கண்ணனுக்கு அகைன்ஸ்டா 1 ன்னு போட்டுரு. ஓகே. ரவி பிரசன்னா சித்ரஞ்சன் எங்க சாப்பாடு கேட்டாலும் சாப்பாடு கேட்டாலும் அவதான் இல்ல சொல்ல சாப்பாடு கேட்டாலும் ஆனா மேபி சோறு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். ரவி சாட்டர்டே வந்துருங்க. இப்போ இதுல இருந்து வந்து ஆமா சபா நம்ம ரெண்டு பேர் சார் ஆக்சுவலி ஆட்டமாவா சிம்பிள் சாகேங்க. இவர் சதீஷ் குமார் இளங்கோவன் அவர் இன்னைக்கு அவைலபிளா இல்ல. நான் அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிக்கிறேன். அவர் வர சொல்லி இருக்கு. சரிங்களா?
யார் ராதியா இருக்காரு? சதீஷ் இப்பதான் எடுக்க போறாங்க. அப்புறம் எர்ரா இங்க இருந்தா சதீஷ் ஜே சதீஷ் ஸ்கொயர் இருக்காரு. ஏய் சதீஷ் ஜே இதுதான். சதீஷ் ஏய் அவர் வர சொல்லிருக்கேன். அவர் கான்டாக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு சதீஷ் ஸ்கொயர் குவாலிட்டிங்க. ஏன்டா இதுல இருந்து எடுக்கு. ஏய் அவனுக்கு டயர்ட் ஆயிடுறா. அடுத்த கேட்டகரி பாத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆதியா. சந்திரசேகர ரெட்டி. சந்திரசேகர் ரெட்டி. சந்திரா பேர் லக்கி. சந்திரா ஃபார்ம்ல இருக்கான். ரஞ்சித். ரஞ்சித்தடா. தெரியல. சுபாஷ் நிரஞ்சலியா. சுபாஷ் கிட்ட மாட்டியா? இப்படி தான் பண்ணுவீங்க. சந்திரசேகர் ரெட்டி. அஜய் சுஜித் குமார். இவரு இன்னைக்கு வரல, சாட்டர்டே வராரு. அவரு இதுல இருந்து வந்துடுறா. ரஞ்சித். அடுத்த ரெண்டு ஆப்வியஸ்லி அதை ஓபன் பண்ணிடுமா? அப்படியே ஓபன் பண்ணிடு. அப்படியே ஓபன் பண்ணு. இது ஓபன் பண்ணு. அது ஓபன் பண்ணிடு. நீ எடு. ஓபன். சிவகுமார் குருசாமி பாண்டி இப்ப கடைசியா வந்துட்டு போனாரு உள்ளே கூட்டு போறதுக்கு. அவர்தான் சிவகுமாரும் உமாபதியும். Thank you உமாபதி. உமாவதி இருக்கு. காமிடா டேய் போடா இதுதாடா. ஹலோ உங்க பேர் இருக்கு. போடா. ஏன்போ ஏய் அடுத்த போச்சா. குழந்தைகளா ஏதாவது ஒண்ணு. இப்போ இன்டர்மீடியட் பிளஸ் கேட்டகரிக்கு ஹலோ விஜய் பார்த்திபன். வராதே. வினோத் லங்கதுரை. குளிக்கியடே இருக்கிறதே நாலு. கார்த்திகேயன் சந்திரா ஸ்ரீனிவாஸ் சிஎஸ்கே. அந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா இருக்காது. ஜிஷ்ணு. எடுத்து ஓபன் பண்ணுங்க. குட் பேட். கோவிந்தராஜ் செல்வராஜ். வெரி குட். ஜனா ஜனா கோவிந்தராஜ் வரப்போகுது. ஜனா ஜனா ஏய் கோயிந்த எப்படியா ஜனா எடுத்துரு. டேய் இங்க டேய் ஓபன்டா. ஏ4 ஜனா ஆன வந்து ஒரே என்னங்க பண்றீங்க? குழந்தை கோயிந்த கார்த்திக் கூப்பன். கார்த்திக் கூப்பன். வண்டி ஓட்ட போவியா? ஜனா ஏய் ஜனா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஏய் ஆனா ஒரே கேட்டகரி அவங்க. கார்த்திகேயன் விஜயகுமார். கார்த்திக் லெஃப்ட். அவர் லெஃப்ட். குட் பேட். ஏய் ஜனா லாஸ்ட் ஒன். சந்திரமௌலி சுகுமார். இருக்கா? சுந்தரமலி யார் இருக்கா? ஆண்டோன. ரோஜர் ஆண்டனி. ஏய் ராஜர் ஆண்டனி. ஏய் இல்லடா. ராஜர் ஆண்டனி. நீங்க இல்ல ரோஜர் வருவான்டா அவன். ஹலோ கேன்சல். நீங்க இல்ல. ரோஜர் ஆண்டனி. ராஜர் ஆண்டனி. அப்ப இது வரைக்கும் ஆண்டோ ஆண்டோ ஜெயபிரகாஷ் வேணுகோபால். அண்ணே அவர்கிட்ட பேசி வர வச்சிருங்க. வந்திருக்காரு யூசி வந்திருக்காரு. சாட்டர்டே வந்திருக்காரு. நல்லா இருக்கு. ஆண்டோ. இது ஆண்டோ. ஆண்டோ. ஜெய் ஓகே.
போய் தனியா இருந்தீங்களா என்ன போயிடுச்சு இதெல்லாம் சொருகி வச்சிருக்கான் பாகுபலி பல்லா அசோக் அண்ட் சுரேஷ் விஜய் வினய் ஜுனேஷ் தப்பாச்சி முத்து அதை மாத்தி விட்டுறேன் குளிக்கிறது நல்லா சிவா ஸ்ரீராம் சுந்தர் ரவிச்சந்தர் உதயராஜன் வான்ல இருந்து வரான் சுரேஷ் பாடுறாங்க ரெண்டு பேருமே எங்க வரணும்னு தெரியாது ஓடிட்டே இருப்போம் சுரேஷ் கேபி ஆதித்யா சந்திரமௌலி விஜய் 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 தான் ஆமா விஜய் ஜெயச்சந்திரன் இந்த இதுல எடுத்துறேன் சிவாவும் கீர்த்தி சிவா தாசரி விக்கியும் கௌரியும் மீதி இருக்கிற பாருங்க விஜயும் ஆதியும் விக்னேஷ் கௌரி மோஸ்டா வந்து சாட்டர்டே மே 2 ஒரே நாள்ல முடிக்கிறதுக்கு தான் பிளான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்கள்ட்ட கோட்ஸ் டீச்சர்ஸ் தான் நம்ம கேட்கறது. கோட் அவைலபிலிட்டி அவங்க 6 கோட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபார் 4 hours 6 to 10 6 am to 10 am அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இன்னொரு 4 கோட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது யூஸ் பண்றவங்களே அட்லீஸ்ட் 1 கோட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஏரியா மாதிரி வச்சுட்டு மீதி 3 கோட்டையுமே டார்கெட்டா ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிபெண்டிங் ஆன் தி மேட்சஸ். அது முடிஞ்சதுன்னா ப்ராபபிலி 6 to 10 இல்ல 6 to 11 குள்ளே முடிக்க முடிஞ்சதுன்னா ஒரே நாள்ல கூட முடிச்சிடலாம். ஓகேயா? சப்போஸ் வந்து ஃபார்மேட்டிங்ஸ்லாம் போடுறப்போ நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வருது, அந்த டைமுக்குள்ள ஃபினிஷ் பண்ண முடியல, ஏன்னா பேக் டு பேக் வச்சா எல்லாரும் டயர்டும் ஆகும். ஸோ அது இன்னுமே ஒரு ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கும். இல்லை செகண்ட் டே எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா சண்டே 6 to 9 கூட கேட்டு பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ ப்ராபப்ளி இந்த வீக்கெண்டு இல்லை நெக்ஸ்ட் மிட் ஆஃப் த வீக்குள்ள அதை டிசைட் பண்ணி சொல்லிடுறோம். லீக்ல வந்து ஒரு செட் தான் 21 ஸ்ட்ரைட் இல்ல லீக் இஸ் ஆறுனா 5 பேர் மார்னிங்ஸ் தான் நடக்குது. டீமோட அட்வான்ஸ்ல 5 ஈவினிங்ஸ் இல்ல அது மட்டும் பிளான் போட்டுங்க. சாட்டர்டே மார்னிங் 6 மணிக்கு மே 2 எப்படி கிரிக்கெட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே தான் பிபிஎல் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே வச்சிடலாம் அப்படின்னு தான். அவனை பாருங்க பாவமா இப்படியே பார்த்து என்னடா நான் இப்படியே கேட்கறாரு. பக்கத்துல ஏரியா சரிடானே லீக்ல வந்து ஒரே ஒரு செட் 21 பாயிண்ட். செமி ஃபைனல்ல ஃபைனலுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் 3 செட்ஸ் அது. ஓகேவா? ஓகே. ஒரு 1 மினிட் கேப் ஒரு செட் போய் இன்னொரு செட். 6 டீம் இருந்தாலுமே செமி ஃபைனல்ஸ் இருக்கு. ஆமா இருக்கு. அப்புறம் அட்வான்ஸ்ல 6 தான் முன்னே இருக்காங்க. இது அட்வான்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் பிளஸ்க்கு வந்து ஒரு 6 பேட்ச் தான் வரும். பட் ஸ்டில் செமிஸ் இருக்கு டாப் 4. ஒரு டீம் எத்தனை மேட்ச் வரும்னா
5 5 advanced and intermediate plus க்கு 5 games வரும். இன்டர்மீடியேட்ல 4 intermediate and beginner combine பண்ணதுனால அது 7 pairs so 6 games வரும். 6 games minimum வரும். 6 games ஆமா. beginner கூட ஒரு கேம். ஆமா. 2 கேம்ஸ். Make sure no back to back matches. beginner கூட 2 game வரும் உங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து நமக்கு ஸ்பான்சர் ரவி ஸ்பான்சர் வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்பான்சர் பண்றாங்க அசோக் மாணிக்கம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நம்ம குரூப்ல ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் இந்த தமிழ் அசோசியேஷன் குரூப்ல அவர் ஸ்பான்சர் பண்றாரு அதுக்கு வந்து ஒரு ஷீட்டை கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் தி டேல நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் வித் நேமோட இந்தியாவில் போகுது ஸோ இந்தியா சைஸை அதில் அப்டேட் பண்ணிடுங்க உங்கள் நேமுக்கு பேரில் ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது ஏன்னா நாளைக்கு ஆர்டர் கொடுத்துடலாம் உங்க நேம் அதுல அப்படியே போட்டு கொடுக்குறேன் ஷூ ஸ்பான்சரும் கிடைச்சிருக்காரு ரவி சோ நேம் அகைன்ஸ்டா உங்களுக்கு ஜெர்சில எந்த நேம் உங்க நேம் எப்படி வேணும்ன்றதை போட்டு அனுப்புங்க சைன் போடுங்க ஆமா ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கும் 5 நேம் மட்டும் தான நம்பர்ல நேம் நம்பர் போடுங்க நேமே உள்ள அந்த லோகோ அங்க நேமே போடுறாங்க இல்ல பின்னாடி போடுறாங்க நம்பர்ல பேட்மிண்டன்ல ஓகே ஓகே சைஸ் ஓகே யார் ஜெய் வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா படி இருக்கு ஃபீ வந்து அதான் ஃபீல இன்க்ளூசிவ் பாத்தீங்கன்னா கோட் ரெண்டல் தான் மெயின் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு அது ஒரு நாள்ல முடிக்க முடிஞ்சது அந்த டைம் லைனுக்குள்ள அப்படின்னா அதோட ஃபீஸை கால்குலேட் பண்ணி நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் இவ்வளவு ஆக போகுது அப்படின்னு அதுக்கு தவிர வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா அதையும் உங்களுக்கே கேட்குறோம் சப்போஸ் எவ்ரிபடி இஸ் ஓகே ஃபார் இட் அப்படின்னா அதை இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் டோர்னமெண்ட் ஃபீல எல்லாமே இட் வில் பி தி கோட் ரெண்டல்ஸ் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம கடை பிரியாணில கேட்க முடியுமா 40 பேர் தானே அந்த கடலுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா அது 10 ஓட்டு தவிர எல்லாத்துக்கும் வேற யாராவது ஸ்பான்சர் கிடைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் கிடைச்சாங்கன்னா ஓட்டு ஷேர் பண்ணுவோம் கோட்டுக்கா எவ்வளோ டிஜே ஸ்பான்சர் பிசினஸ் போகும்போது அதையும் சொல்லுவாங்க நான் 10 கோட்டும் கேட்டேன்னா ஏன்னா அவன் இருக்கிற நீங்க கேன்சல் பண்ணுவோம் அதுக்கு நீங்க 10 கோடி கேட்டா எல்லா டைம் எல்லாரும் ஆல்ட்டே இருக்க மாட்டேங்குது 10 கோடினா 40 பேர் ஆர்டர் எப்ப 10ல 40 பேர் ஆர்டர் ஆறுனா 24 14 people வந்து and eventually வந்து அப்படினா நாக் அவுட்ஸ் அப்போ ஒரு கேட்டகரியோட நாக் அவுட்ஸ் தனித்தனியா தான் தனித்தனி டைம்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம தான் சேர் பண்ற கால் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரு லாஸ்ட் ஒன் ஓகே ஓகே थैंक यू थैंक यू